صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بسم اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف اذان عشرہ محرم الحرام کی سیدہ کلال قدم قدم پہ قبول فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا وضائے صف اذان پہ موجود ہیں سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں شکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سب سے مخصوص دعا اس بارگاہ کے حوالے سے میں اور مجھ سمیت میرے خط پہ جتنے پڑھنے والے احباب ہیں، کسی کو میں جانتا ہوں کسی کو نہیں جانتا، سب مقروض ہیں قبلہ محسن نقوی صاحب کے۔ انہوں نے ممبر پہ بتایا ہے کہ شاعری کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اس بارگاہ کی بنیاد رکھنے والے بھی وہ ہیں۔ حسین علیہ السلام آج کے اس عزت والے دن کا صدقہ ان کے مزید درجات بلند فرمائے۔ الہی آمین۔ اور بھی جو مولا کے مدعا جہاں جہاں بھی مولا کی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں سب کی مولا حاضری قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ حکماً کچھ دعائیں میرے ذمہ رکھی گئی، نام لے کے، چونکہ اس بارگاہ کی ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ یہ دن 9 محرم کا دعاؤں کے لیے مخصوص ہے۔ 8 دن آپ بطول کے بیٹے کو روئے ہیں تو آج مانگنے کا دن ہے۔ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ مائیں جو بیٹوں کے جنازوں سے خالی گود اٹھ گئی ہیں، کتنی کریم مائیں ہیں کربلا والوں کی۔ صفدر عباس اپنے بیٹوں کے جنازوں پہ کھڑی ہو کے کہتی ہیں لو تم بھی بیٹا لے جاؤ، تم بھی بیٹا لے جاؤ، تم بھی بیٹا۔ بے اولادوں کے لیے مخصوص دعا ہے۔ کریمہ اہل بیت جتنے نام ان پرچیوں پہ لکھے ہیں بے اولادوں کے لیے، مولا سب کی گود کو آباد فرما، اور جس جس کی صحت و سلامتی کے لیے دعا ہے۔ رضوان اشرف صاحب ان کی والدہ بیمار ہیں، والد صاحب کی بلندی درجات اور اولاد اور رزق میں خیر و برکت کے لیے دعا گو ہو مولا کائنات ان کی حاجات پوری فرمائے۔ ملک تنصیر کھوکھر صاحب بیرون ملک ہیں، صحت و سلامتی کے لیے اور کامیابی کے لیے دعا ہے۔ بلال جعفری صاحب آپ کی انجمن کے آرگنائزیشن کے اہم رکن، وہ بھی باہر ہیں، مولا کائنات ان کی پریشانیاں بھی دور فرمائے۔
اور جو دعائیں میرے ذمہ ہے رانا تجمل صاحب ہیں، مولا ان کی حاضری قبول فرمائے، بہترین انتظامات میں ان کا حصہ ہے، سیدہ کلال ان کی محنت کاوش قبول فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ایک بیٹی بیمار ہے، جناب سغرا کی بیماری کا واسطہ، وہ جو رو رو کے کہتی رہی اکبر تیرا 7ویں کا وعدہ تھا، اکبر مجھے تیری شادی کا شوق تھا، اکبر دیکھنا میں نے تیرے سیرے بنا کے رکھی ہوئی۔ وہ جب اکبر چلے نا تو بھائی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے اکبر نہ بلانا مجھے اپنی شادی پہ، بس اتنا کرنا جب مدینے واپس آؤ تو میری قبر پہ اپنی بارات ضرور لانا۔ صبح سے گریہ طاری ہے، میں بڑی مشکل سے اپنے آپ پہ کنٹرول کیے کھڑا ہوں، خود رو پڑا تو پھر تمہیں نہ رلا سکوں گا۔ کسی کی دعا مجھے یاد ہے، کسی کی نہیں یاد، جس کی منہ سے نکل گئی مولا قبول فرمائے، جو نہیں کر سکا تو علم بذات سرور ہے، کربلا والوں کے زخموں کا واسطہ سب کی دعائیں قبول فرما۔ سب سے پہلے یہ میں ہاتھ جوڑ کے اپنی طرف سے اور اس بارگاہ کے سارے مداحوں کی طرف سے، یوں نہ سمجھو کہ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میں تمہارے قدموں میں کھڑا ہوں، ہر عزادار میرا ہاتھ اپنے قدموں پہ محسوس کرے۔ یقیناً میرا لہجہ، میرے لفظ، میری ادائیگی رکاوٹ بنے ہوں گے تمہاری گریے میں، مجھے ویسا پڑھنا نہیں آتا جیسا پڑھنے کا حق تھا، اور سیدہ کی بارگاہ سے بھی درخواست گزار ہوں شہزادی، جو حق تھا تیرے بچے کے مصائب پڑھنے کا میں وہ نہیں پڑھ سکا۔ بی بی بشر ہے، بشر سے کوتاہی ہو جاتی۔ حسین کی 13 ضربوں کا واسطہ ہماری حاضری قبول فرما۔ یا سیدہ تجھے تیرے زخمی پہلو کا واسطہ کوئی مومن یہاں سے خالی دامن نہیں۔ ایک گزارش، ہاتھ نیچے کر لو، بس تمہاری آنسو آمین کی دلیل ہے۔ ایک گزارش میری یاد رکھنا، آج ہے 9 محرم، تمہاری آنکھوں کے آنسو دلیل ہے نا، تمہارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ آج حسین کے خیموں سے صرف ایک آواز آ رہی ہے، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اللہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ 2-4 گزارشات ہے ابتدائی مصائب میں، کیونکہ آج پڑھنا ہی مصائب ہے۔ 2 سال میں نے کوشش کی 9 محرم کو فضائل پڑھنے کی، لیکن میں عزاداروں کی آنکھوں سے مجبور ہو گیا۔ تم تو آتے ہی 9 کو رونے کے لیے ہو، پھر میں کیوں رکاوٹ بنوں تمہاری گریے میں؟ میں ذاکر بعد میں ہوں، عزادار پہلے ہوں، خود بھی روؤں گا، تمہیں بھی رلانے کی ترغیب دلاؤں گا۔ کوشش کرنا ان 2 دنوں میں بازار میں چلو تو لوگوں کو پتہ چلے تمہارا کوئی نقصان ہوا ہے۔ مومن کو ان دنوں میں عزادار کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، مومن عزادار پانی دیکھے تو رو پڑتا ہے، کھانا دیکھے تو رو پڑتا ہے، اور کسی چیز پہ رونا نہ آئے تو 4 سال کی بیٹی کے سر پہ چادر دیکھے تو رو پڑتا ہے۔ عظم اللہ حجورکم تقبل۔
या ज़हरा। ये मेरी इज़्ज़त वाली माएँ बहनें बेटियाँ, ज़माने वाले तुम्हें क्या पता इनकी इज़्ज़त क्या है, इनका मकाम क्या है। ये मेरी वो इज़्ज़त वाली पर्दादार माएँ बहनें बेटियां हैं जो अपने सगे भाइयों के जनाज़ों के साथ कब्रिस्तान नहीं जाती, लेकिन जहाँ गरीब की मजलिस होती है ना, वहाँ इन्हें ना अपने बच्चों की परवाह, ना अपने घरों की परवाह। बाजार में मजलिस हो तो रोने आ जाती है, चौक में मजलिस हो तो रोने आ जाती है, बारगाह में मजलिस हो तो रोने आ जाती हैं। रो रो के तुम्हें बताना यही चाहती हैं, ऐसे किसी नबी के बेटे नहीं उजड़े जैसे अली की बेटियां उजड़ गई। आज का दिन शर्म करके नहीं रोना, आवाज़ें बुलंद करके रोना है। तेरे रोने का मयार बताऊं कितना प्यारा है। आले मोहम्मद को हुसैन पे रोने वाला अज़ादार अबू बशीर कहता है, मैं एक दिन सरकार सादिक से मिलने के लिए गया, मुझे मेहमान खाने में ठहराया गया, मैंने अजीब मंजर देखा। आवाज़ दे के कहता है, मैंने देखा सरकार सादिक सजदे की हालत में है और अजीब अंदाज से सजदा कर रहे हैं, पेशानी नहीं रखी हुई, मट्टी पे रुखसार रखा हुआ है और सादिक आले मोहम्मद रुखसार मट्टी पे रख के रो रो के कह रहे हैं, अल्लाह उन आवाज़ों पे रहम कर जो हुसैन के गम में बुलंद होती। कितनी हसरत है यार आले मोहम्मद को नास। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह करे ये आंसू सैयदा के रुमाल में उतरे, अल्लाह करे ये आंसू हुसैन के ज़ख्मों का मरहम बने। हाय हाय, बड़े हौसले से दो जुमले मसाइब के सुनो, ज़िंदगी का पता नहीं। इन पर्देदारों से गुजारिश करने जा रहा था, बड़ा मकाम है तुम्हारा, इज़्ज़त है बड़ी, शेमर से कम नहीं वो हरामज़ादा जो तुम्हारी तरफ गलत निगाह से देखता है, लेकिन ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखना। पहले तो मुझे पता है तुम आज़ादार घर की बेटियां हो, इस वक्त मेरी किसी माँ बहन बेटी ने ज़ेवर नहीं पहने होंगे। पहले तो मैं दुआ कर दूँ अल्लाह तुम्हारे ज़ेवर लेके देने वाले तुम्हारे सरों पे रखें, तुम्हें ज़ेवर पहनना नसीब फरमाए। लेकिन अगर किसी मेरी माँ बहन बेटी ने अभी तक ज़ेवर नहीं उतारे ना, तो आज मजलिस के बाद घर जाके ज़ेवर उतार देना। उसकी वजह यह है कि जिसकी मजलिस में आई हुई हो ना, उन्होंने खुद नहीं उतारे थे, शिमर उतार के ले गया। मरहबा मरहबा। मातम करना है आज, मसाए पढ़ना है, रोना है, खुद भी रोऊंगा तुम्हें भी रुलाऊंगा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। पता नहीं किसके पहलू के साथ सज्जाद खून बैठ रो रहा है। अक्सरियत काले लिबास में नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुमकिन हो सके, अगर मुमकिन हो सके तो कल सारे काले लिबास पहनना। ये काला लिबास हम पता क्यों पहनते हैं? ये उनकी याद है जिनके लिबास शाम गरीबा के धुएं ने काले कर दिए थे। अदम अल्लाह हुजूरकुम, जो अदब और मारिफत से मसाइब सुन के रोते हैं ना, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सफ्तर अब्बास, अल्लाह तेरी बेटी को शिफाए कामला वाजला अता फरमाए। एक जुमला और सुन लो मसाइब का। सैयदो गैर सैयदो, ये जुड़े हुए हाथ देखना, ये माएँ बहनें बेटियाँ पर्देदार अज़ादारी के लिए 24 घंटे सड़कों पे कारवान देख रहा हूँ। मैं भाई शेखुपुरा से निकलता हूँ, लाहौर जाते तक कोई 20 काफ़िले नज़र आते हैं जो पर्देदारों के पैदल जा रहे होते हैं। फिर मैं रो रो के कहता हूँ, अली की बेटी तेरी अपनी किस्मत, अल्लाह तेरा मातम कबूल। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। जुमला सुनोगे रोने वालों, जहाँ कोई पर्दादार बाजार में आती दिखाई दे ना, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखना, ये बेटियाँ तुम्हारी नहीं हैं, इन दिनों में ये हुसैन की बेटियाँ हैं। अल्लाह तुम्हारे पर्दों को सलामत रखे। जहाँ ये इज़्ज़त वाली बेटियाँ नज़र आए ना, तो पोस्ट करके खड़े हो जाना। मुमकिन जितना हो सके रास्ता खुला कर देना, क्योंकि रास्ता खुला करोगे ना, ये तुम्हारे हक में दुआ करके जाएगी। और जब ये आराम से तुम्हारी पोस्ट के पीछे से गुजर जाए ना, शाम को मुंह करके कहना, अली की बेटी तेरी अपनी किस्मत, अली की बेटी तेरी अज़ादार मोमिना को मैंने रास्ता दिया। अल्लाह जाने कैसा वक्त था जब तू रो रो के रास्ता दे दो, मैं मोहम्मद
बेटी है। मरहबा मरहबा मरहबा। स्पीकर वाले भाई ज़रा स्टेबल रख। मजलिस नहीं करबला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। अल्लाह तुम्हारा गिरिया कबूल फरमाए। यही मारिफत का रोना है, यही मजलिस है, यही मातम है। सादात गैर सादात, कोशिश करना कल आस्तीनें उल्टी हुई हो, गिरेबान खुला हुआ हो, सर में खाक हो। खाक पता है क्यों है? तुम अपने हाथ से लगाओगे, अली की बेटियों के सर पे नेज़ों से लगी थी। आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। अल्लाह तेरी बेटियों के पर्दे सर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुकम्मल अज़ादार बन के बाज़ार में चलना। पानी पीने से पहले सिर्फ एक दफ़ा ज़रूर कहना, हाय हुसैन तेरी प्यास के सदके। पानी पीने के बाद मज़लूम करबला के कातिल पे लानत करना वाजिब समझना। अल्लाह तुम्हारी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। और फिर एक अमल ज़रूर करना, कल 10 मुहर्रम को 7 दफ़ा आगे चलना, 7 कदम पीछे हटना। मुझसे सवाल करो ये क्यों है? ये करबला के गरीब की सुन्नत है। पता है किस वक्त जब आधा ज़िबा हुआ अली अस्कर उठाया था ना हुसैन, आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। कल मैं मसाइब पढ़ गया हूँ शहजादे के, एक जुमला मैं नहीं पढ़ सका। एक जुमला कह दूँ, रोने वालों, जब हरामजादे ने तीर चलाया था ना, तो माँ के कहने पे असगर ने तीर के सामने गर्दन रखी थी। जुमला सुनोगे, शहजादा हाथों से उछला तो सीधा था, तीर के बाद आया तो उल्टा था। और माँ से रो रो के कहता था, अम्मा तूने कहा था बाबा को तीर ना लगे, माफ़ करना मेरी गर्दन छोटी थी। आज़म अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मजलिस नहीं करबला बन गई है। बस ज़्यादा मैं तेरी मोहब्बत का इम्तहान न लूँ। 2 के 2 जुमले मसाइब के सुन, मैं जाऊँ तेरी दुआ के सहारे तले। अल्लाह तुम्हारे मातम कबूल फरमाए। सैयदो गैर सैयदो, कोई इतना गरीब है करबला वाला, हाय ज़रूर करना इस जुमले पे। सारे अदादार ज़रा एक दफ़ा कहो तो सही, हाय हुसैन। जो बतूल को राज़ी करने आया है वो बंदा कहे हाय हुसैन। पर्देदारों तुम भी कहो हाय हुसैन। एक दफ़ा और बुलंद आवाज़ से कहो हाय हुसैन। पता नहीं किसके पहलू के साथ सज्जाद खून बैठा रो रहे। पुरसा शाम के कैदी को देना, सुन मुझसे लो। अल्लाह तेरा मातम कबू। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मजलिस नहीं करबला बन गई है। यही हक था आज़ादार के रोने का। तू पैदा ही हुसैन पे रोने के लिए हुआ है। तू दुआ है उस बीबी की जिसने भाई के कटे हुए गले पे बोसा दे के कहा था, हुसैन मैं तो तुझे ना रो सकी, अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा जिसके जवान तेरे अकबर पे रोएंगे, जिसके बूढ़े। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा मातम, हौसला हौसला। मजलिस मातम की मंजिल बुलंद है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। कोई इतना गरीब है करबला वाला, 2 इमाम तेरे तलवार से शहीद हुए, सरकार अमीर और करबला का गरीब। अमीर को भी तलवार से मारा गया, गरीब को भी तलवार से मारा गया। लेकिन फ़र्क बड़ा है, जब अमीर को मारा गया ना तो कातिल को डर था बेटे ना आ जाए। जब गरीब को मारा गया ना तो रुक रुक के मारता था और हंस हंस के कहता था, मारो अब इसका कोई नहीं रह गया। मरहबा मरहबा। यार किस लफ्ज़ का इंतज़ार है तुम्हें? 9 मुहर्रम है। अल्लाह तेरा एक दिन का मेहमान रह गया करबला का गरीब। अल्लाह तेरी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। मर जाना है, आखिर हसरत ना लेके चले जाना। सफ़े अज़ा नसीब हुई मातम न कर सके। ओ सैयदो खैर सैयदो, जितने मासूम भी दुनिया से गए हैं ना, 2 तलवार से शहीद हुए हैं, बाकी जहर से शहीद हुए। हाँ, मैं ज़िम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ, सरकार रिसालत को भी जहर दी गई थी। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। ओ सैयदो गैर सैयदो, लेकिन जो मासूम भी दुनिया से गया है ना, वो रोता हुसैन पर गया है। जुमला सुनोगे रोने वालों, मुस्तफ़ा का जनाजा उठा ना तो आखिरी वक्त में हुसैन सीने पे सोया हुआ था। हुसैन की आंखों से आंसू दे के सैयदुल अंबिया की आवाज़ आई, हर कोई रोए तू न रो। मरहबा मरहबा। कोई पत्थर दिल का बंदा है बड़ा, कोई अमीर मिजाज बंदा है जो 9 मुहर्रम को भी माता बिस्मिल्लाह, हर कोई रोए
पर तू न रो। और रोने वालों सरकार अमीर का जनाजा देख लो, सैयदतुन्निसा का जनाजा देख लो, हसन मुश्तबा का जनाजा देख लो। चलो किताब का नाम है दमातो साकिबा। 21 रमज़ान जनाब अमीर का जनाजा बेटों ने उठाया है ना। और सैयद व गैर सैयद मस्जिद कूफा से मौला अमीर का जनाजा गुजर रहा था। अब मैं बंदा देखूंगा जो शिया था और मातम न कर सका। और सैयद व गैर सैयद मस्जिद कूफा से जनाजा गुजरा। या सैयदा मेरा पुरसा कबूल करना। अली की कफन से आवाज़ आई, हसन मुझे किस किसने उठा रखा है। एक तरफ से आवाज़ आई, बाबा मैं हसन हूँ। एक तरफ से आवाज़ आई, मैं अब्बास हूँ। एक तरफ से आवाज़ आई, मैं मोहम्मद हनफिया हूँ। और रोने वाला चौथी आवाज़ ऐसे आई, कायनात का अमीर कफन में रो पड़ा। आवाज़ आई, बाबा एक तरफ से करबला का गरीब है, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अली की आवाज़ आई, हसन मेरा मैयत ज़मीन पे रखो। और रोने वालों बाबा का हुक्म मान के ना हसन ने बाबा का जनाजा ज़मीन पे रखा। अली की आवाज़ आ रही थी, हर कोई उठाए पर हुसैन ना उठाए। और रोने वालों बाबा के सामने हाथ जोड़ के कहता, बाबा बता तो सही मैं क्यों ना उठाऊं। अली कफन में मातम करके कहते हैं, तू ना उठा, तूने कभी अकबर को उठाना है। मरहबा मरहबा मरहबा। ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यही हक था गरीबों के मातम का। आवाज़ आई, तू ना बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तू ना उठा, तूने कभी अली अकबर को उठाना है, तूने कभी कासिम को उठाना है, तूने कदम कदम पे अली को उठाना है। तू ना उठा, तूने कदम कदम पे अली को उठाना है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। बस बतूल की खुशनुदी के लिए तुम आए हो। और बतूल को बंदा बड़ा प्यारा लगता है जो हुसैन पे रोता है। हर मजलूम रोया है करबला के गरीब पे। 7वें इमाम को जिंदान में ताजियाना लगता था तो आवाज़ एक आती थी, हाय करबला का गरीब। चौथे इमाम को सरकार बाकिर ने कफन में लपेटा तो मौला बाकिर फरमाते हैं, मैंने देखा जनाजा उठने का इंतज़ार था, मेरे बाबा के कफन का रंग तब्दील हो गया। मैंने कदमों पे बोसा दे के कहा, बाबा दुनिया से जा रहे हो अब तो न रो। इमाम सज्जाद की आवाज़ ही, बाकिर कैसे न रो, मुझे बाबा का घोड़े से गिरना नहीं भूलता। मरहबा मरहबा, मुझे फुफ्फी का बाजार नहीं भूलता, मुझे अम्मा का बैठ बैठ के चलना नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। बस तैयारी हो गई है, जहन तैयार हो गए हैं, आंखें अश्कबार हो गई हैं। 2 जुमले सुनो। मुझे हुक्मन कहा गया है ये सतरें पढ़ने के लिए। पढ़ना मैं कुछ और चाहता था लेकिन बानी मजलिस मलिक सैगम साहब का हुक्म है कि ये 2 जुमले पढ़ दे। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। करबला के मैदान में हुसैन के अलावा कुछ सर ऐसे जुदा हुए हैं जिन्होंने ज़मीन भी रुलाई है, जिन्होंने आसमान भी रुलाया है। बड़ा कोई अमीर मिजाज बंदा है जो 9 मुहर्रम को भी मातम नहीं कर सकता। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। फिर सुनो, कुछ सार करबला में ऐसे जुदा हुए हैं। 9 मुहर्रम के बाद की बात करने जा रहा हूँ। हुसैन इब्ने अली का सर 10 मुहर्रम को कत्ल हुआ था, चूँकि 13 ज़रबों के बाद कातिल सर ले गया था। सैयदो गैर सैयदो और कुछ सर 11 मुहर्रम को ऐसे जुदा हुए हैं जिन्होंने ज़मीन भी रुलाई, आसमान भी रुलाया। जुमला सुनोगे, ज़मीन वाले खाक उड़ा के रोते रहे, आसमान वाले ताज गिरा के रोते रहे। बस मैं इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। सवाल करो कौन कौन से सर हैं। और रोने वालों पहला सर है हसन के यतीम का। आए करके रोना मातमी की शान है। मजलिस नहीं करबला बन की है। मेरी मुसल्ले पे मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरा भाई हौसले से रो, मातम की मंजिल बड़ी लंबी है। पहला सर है सफदर भाई हसन के यतीम का। मैं अपनी ज़ुबान से नहीं, मैं करबला के गरीब की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। मैं 12वें इमाम की ज़ियारत नहिया का फ़िक्रा तेरे सामने पढ़ता हूँ। 12वां पानी नहीं खून रो रो के कहता है, मेरा सलाम करबला के उस मजलूम पर जिसका सर घोड़े के सुम्बों ने जुदा कर दिया। मरहबा मरहबा मरहबा। मातम करने का दिन है। मातम का शर्मा के ना रो, शर्मा के वो रोए जिसका नुकसान कोई नहीं हुआ। रोने वालों छठे इमाम के घर में मजलिस थी। अबू बसीर मुंह पे रुमाल रख के ज़ारों की तार रो रहा था। छठे इमाम से बर्दाश्त ना हुआ, अबू बसीर के हाथ से रुमाल छीना। आवाज़ अबू बसीर मेरी जात के मसाए पड़े जा रहे हैं, तू रोता क्यों नहीं। भीगा हुआ रुमाल दिखा के कहता, मौला रो तो रहा हूँ। गरीब की आवाज़, वाह अबू बसीर, रोना गरीब हुसैन पर। और मुंह पे रुमाल रख के आवाज दे के कहता, मौला कैसे रो। सैयद की आवाज, वैसे रो जैसे दादी ज़हरा जन्नत में बाल खोल, जैसे 11 मुहर्रम अली की बेटियां
روتی ہے جیسے جوان کی لاش پہ بوڑھی مار بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول۔ میں دعا ہی دے سکتا ہوں، صلہ سیدہ عطا فرمائیں گی۔ پہلا سر ہے حسن کے یتیم کا، 12واں امام۔ بھائی نیاز حسین مجھے دیکھیے، 12واں امام پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام اس مظلوم پر جس کا سر گھوڑے کے سموں نے جدا کر دیا۔ حکمن مجھے کہا گیا ہے تو ایک جملہ اس شہزادے کا سن لو، جب قاسم نے زین چھوڑی ہے نا رونے والوں، میں مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں، چلو کتاب کا حوالہ نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے دمات الثاقبہ۔ صاحب دما نے یہ روایت لکھی ہے، قاسم نے زین چھوڑی، گھوڑے دوڑنے سے پہلے ایک ظلم ایسا ہوا ہے جس نے کربلا کی زمین میں زلزلہ بنایا ہے۔ پتہ کون سا؟ 35 تیر انداز قاسم کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں، کتاب کا حوالہ میں نے ممبر سے بتا دیا ہے، جب چاہو نوکر دکھانے کے لیے تیار ہے۔ 35 تیر انداز قاسم کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ رونے والوں حرام زادوں نے اوپر کھڑے ہو کے تیر چلانا شروع کیے۔ حرام زادے تیر مار کے کہتے تھے مارو اس کے باپ نے بیعت نہیں کی تھی، مارو اس کے باپ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ او ہائے کر کے رونے والے، او سر پہ ماتم، بسم اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ رونا ہی بنتا ہے نا، تیرا ماتم کرنا ہی بنتا ہے نا، ایسے تو کوئی بسم اللہ، تو پیدا ہی غریبوں کے ماتم کے لیے ہوا ہے، یہی 2 دن تو بچ گئے ہیں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے، مجلس کے وارث موجود ہیں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ پہلا سر ہے حسن کے یتیم کا، سوال کرو دوسرا سر کس کا ہے؟ سیدو مجھے معاف کرنا، دوسرا سر ہے ہم شکل پیغمبر علی اکبر کا۔ مجھے شہادت نہیں پڑھنی، مجھے پتہ ہے آج تابوت شہزادے کا برآمد ہونا ہے، وہ آخری مدعا کا حق ہے، شہادت کا میں ایک جملہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ پہلے میں دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، آمین ضرور کہنا، اللہ نہ کرے کسی ماں کا جوان بیٹا قتل ہو جائے، آمین ضرور کرنا، ہائے تمہاری آمین کہلائے گی نا، اللہ نہ کرے کسی ماں کا جوان بیٹا قتل ہو جائے۔ اور پھر بدقسمتی سے عزادارو اگر قاتل رہا ہو کے گھر آ جائے نا، اس ماں کی حالت پتہ کیا ہوتی ہے؟ رشتہ داروں کی منتیں کرتی ہے، تمہیں خدا رسول کی عزت کا واسطہ میرے لال کے قاتل سے کہنا میری گلی سے نہ گزرے۔ کر ماتم کی تیاری، زندگی کا پتہ نہیں ہے، اللہ تیرا ماتم کو مر جانا ہے، آخر قبر ہے، حسرت نہ لے کے چلے جانا۔ رشتہ داروں کی منتیں کرتی ہے، تمہیں خدا رسول کی عزت کا واسطہ میرے لال کے قاتل سے کہنا میری گلی سے نہ گزرے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، کربلا سے لے کے شام تک جدھر جدھر اکبر کی ماں کی سواری جاتی تھی نا، اللہ لعنت کرے حسین ابن نمیر پہ، ہنس ہنس کے کہتا تھا یہ اس کی ماں ہے جسے زین سے میں نے گرایا ہے، یہ اس کی ماں ہے جس کے سینے میں برچی کا پھل میں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعظم اللہ اجورکم تقبل اللہ اجورکم۔ مجھے حکمن کہا گیا ہے تو میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدو غیر سیدو دوسرا سر ہے ہم شکل پیغمبر کا۔ رونے والا جملہ سنو گے، شمر حرام زادے نے اعلان کر دیا کون ہے جو اکبر کا سر تن سے جدا کرے؟ اللہ لعنت کرے مرہ ابن منقذ حرام زادے پہ، کتاب کا نام ہے خلاصۃ المصائب۔ حرام زادہ کہتا ہے برچی حسین ابن نمیر نے ماری ہے، سار اکبر کا تن سے میں جدا کروں گا، اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں۔ اور سید و غیر سید و 9 محرم کو بھی میں نے زندگی مانگنی ہے تو کیا فائدہ، اللہ کرے اکبر کی بہنوں سے پہلے میری بہنوں کے بال کھل جائیں۔ اور سید و غیر سید و حرام زادہ کہتا ہے برچی حسین نے ماری ہے، سار اکبر کا تن سے میں جدا کروں گا، حرام زادہ کہتا ہے جا کاٹ اکبر کا سر۔ اور رونے والوں اب جگر سنبھال، کوئی پتھر دل ہے تو میں ضامن نہیں ہوں، جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے 9 محرم کو ماتم کرنے آیا ہے۔ اور رونے والوں حرام زادے نے 15 سپاہی ساتھ لیے، رونے والوں وہاں آیا جہاں اکبر کا جنازہ پڑا ہوا تھا، یا سیدہ میرا ماتم قبول فرما۔ اور رونے والے 15 سپاہی ارد گرد اکبر کے کھڑے ہو گئے۔ حرام زادہ کہتا ہے کاٹ اکبر کا سر۔ او سیدہ مجھے معاف کر دینا، جملہ سخت ہے میں چھپا نہیں سکتا۔ حرامی کہتا ہے کاٹ اکبر کا سر، بے غیرت کہتا ہے یہاں نہیں کاٹوں گا، حرام زادہ کہتا ہے یہاں نہیں کاٹوں گا، یا سیدہ میرا پرشا قبول کر گا۔ بی بی کہتی آواز دے کے کہتے ہیں میں یہاں نہیں کاٹوں گا، کبھی نہ کہتے کہاں کاٹے گا، آواز دے کے کہتے ہیں میں وہاں لے جاؤں گا جہاں اکبر کی ماں بیٹھی ہے، ماتم ماتم میں وہاں لے جاؤں گا جہاں اکبر کی بہنیں بیٹھی ہے، میں وہاں لے جاؤں گا جہاں اکبر کی پھوپھیاں بیٹھی ہے۔ اور رونے
वालों 4 सिपाहियों ने अकबर का जनाजा उठाया। रोने वालों वहां में आए जहां अकबर की माँ बैठी थी। हरामजादे ने गले पे खंजर रखा और रोने वाले वो 4 साल की बतूल तड़प के अकबर के ऊपर आ गिरी। आवाज से कहती है जब तक मैं जिंदा मैं अकबर का बिस्मिल्लाह। मातम 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 मातम, मर जाना है, जिंदगी का पता नहीं है। सर पे मातम करके रोना सैयदा रबाब की सुन्नत है। शर्मा के न रो, हर हाथ मुझे सर पे दिखाई देना चाहिए। 4 साल की बतूल अकबर के ऊपर आ गिरी। आवाज से कहती है जब तक मैं जिंदा हूं ना मैं अकबर का सर नहीं काटने दूंगी। या ज़हरा मेरा गुस्सा कबूल फरमा। और रोने वाला हरामज़ादा दाएं से आता मासूमा दाएं हो जाती, हरामज़ादा बाएं से आता मासूमा बाएं हो जाती। और रोने वाला कमीना कहते शेमर मुझे हुसैन की बेटी अकबर का सर नहीं काटने देती। और सैयदे मुझे माफ कर देना। शेमर ने ताजियाना हाथ में लिया और रोने वाला अकबर के सीने पे लेटी हुई बहन थी। हरामज़ादे ने ताजियाने मारना शुरू किए और रोने वाला चौथा ताजियाना था। करबला के गरीब के गले से आवाज आई और सज्जाद मेरी बच्ची मर जाएगी। मातम 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 करो, मातम करो, मातम करके रोना मातमी की शान है। सदके 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 बिस्मिल्लाह। हाथ न जोड़, हाथ न जोड़। आज मैं मसाए पढ़ूंगा, अल्लाह करे तेरे मरने से पहले मैं मर जाऊं। अल्लाह तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आवाज ही मुझे हुसैन की बेटी अकबर का सर नहीं काटने देती। हरामज़ादे ने ताजियाना हाथ में लिया और रोने वालों अकबर के सीने पे लेटी हुई 4 साल की बतूल पे हरामी ने तीसरा ताजियाना मारा। हुसैन के गले से आवाज आई सज्जाद मेरी बच्ची मर जाएगी। और रोने वाला अब जो कता है ना अकबर का सर हरामी ने शरीफों से पकड़ा और रोने वाला मासूमा ने मदीने को मुंह किया। आवाज आई सुगरा सुगरा अच्छा हुआ तू साथ नहीं आई, तूने भाई सिवा होते नहीं देखा। एक मैं दुखियारी और मैंने भाई का गला कट दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाथ न जोड़ मेरे भाई, हाथ न जोड़, मुझे मसाए पढ़ने दे। एक जुमले की इजाजत। अच्छा नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता सारी रिवायत। मुझे पता है मोमिन का काम ही नहीं है, इंसान के पास में नहीं है आले मोहम्मद के पास आप सुन गए। सिर्फ एक जुमले की मुझे इजाजत दो। दूसरा सर है हम शक्ल पैगंबर अली अकबर का। तीसरा सर हुसैन के 6 महीने के लाल का, जिसका मैं कल तुम्हें सुना गया हूँ। मौलवी खादिम साहब आज में ला रहे थे। अल्लाह उनकी जुबान में ज़्यादा तासीर अता फरमाए। आप मुझसे सवाल करो, स्पीकर वाले भाई अब एहसान कर मुझ पे, आप मुझसे सवाल करो चौथा सर किसका है? क्या चौथा सर इसका है जिसकी आस पे अली की बेटियां मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अल्लाह तेरा मजलिस नहीं करबला बन गई है। अगले जुमले नहीं मैं मौत पढ़ने जा रहा हूँ। और सैयदो गैर सैयदो हरामज़ादे ने एक हाथ में शब्बीर का सर पकड़ा, एक हाथ में सैयदा की चादर पकड़ी। हरामज़ादा गाजी की लाश में आया। बंदा माफी मांगे जो मातम न कर सके। हरामज़ादे ने बतूल की बेटी की चादर अब्बास के चेहरे पे फेंकी। आवाज आई गाजी गाजी तेरी आस में आई थी। हाथ रोक लो, हाथ रोक लो भाई के। हौसला कर, मुझे मसाए पढ़ने दे। आवाजी गाजी तेरी आस में यही बीबी आई थी ना, यही चादर है ना जिसका तू पहरेदार था। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और रोने वालों हरामज़ादे ने कोई ऐसा जुल्म किया है करबला की जमीन में जलजला आ गया है। अब मुझे इजाजत है मैं रिवायत बोलो, शायद मैं सारी रिवायत ना पढ़ सकूं। आखिर यार मेरे सीने में भी गोश्त का दिल है, मैं जाकर बाग में हूँ अवदार पहले हो। या सैयदा मेरा मातम कबूल फरमा। और रोने वाले हारिस इब्ने युफाबा ने गाजी की जुल्फों में हाथ रखा। हकीम इब्ने तुफैल ने तमाचा मारा, गाजी की लाश तड़पी। अकबर की आवाज आई बाबा बाबा तेरी चौप में चौप करके मारा।